इस सिस्टम को चलाउण दे लई प्रबंधकी सिस्टम निकलदे ने, जो विचार निकलदी है, असीं उसनूं मुख रख के ते अपना एक अच्छा कैंਡੀਡੇਟ सिलेक्ट करिए ताकि वो गुरमत दा प्रचार प्रसार भी करे। कौम दे बहुत सारे पक्ष हुंदे ने, इक्को पक्ष नहीं हुंदा कि खाली असीं इक्को पासे चलना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ताकि कौम ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ जे इलैक्शन है तो असी कोशिश करिए कि सिलैक्शन असी वधिया करिए, चोन असी बंदे दी चंगे दी करिए, जिहड़ा गुरमत दा धारनी हो, क्योंकि जीवन दा तां सानूं पता हुंदा है। सानूं उवें चलना पवेगा ना कि हुण यूथ की सोचदा, हुण दी साडी सोच की है, हुण दी संगत किवें सोचदी है कि जरूर इस दे उत्ते ध्यान दिता जाए, कैंਡੀਡੇਟ ते ध्यान दिता जाए और कैंਡੀਡੇਟ अपने आप ते ध्यान दे कि मैं इस दे योग हाँ कि नहीं। ये बहुत बड़ा साडा अज ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सेवादार चुने जाते हैं। संगत सेवादार ही चुनती है, पर वो सेवादार अपनी सेवा नूं किवें निभाउंदे ने ये वाहिगुरू जाणदा, पर संगत बहुत भोली हुंदी है और बड़े ही भाव दे नाल सेवादार चुनती है। गल कीती जावे जम्मू दे गुरुद्वारा साहिब दीयां चोणां दी, इस समय 23 तरीक की जी अनाउंसमेंट हुई है भी उदों तक जी डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि चोणां कदों होणगियां ते किवें होणगियां। खुशी वाली गल इत्थे ये है कि इस समय जिहड़े मैनूं लगदा पूर्ण रूप दे विच आपां कह सकदे आ कि वाहिगुरू दे लड़ लगे हुए प्रचारक ते दूजिआं नूं नाल लड़ लाउंदे ने, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੌਹਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ कि लगभग 12 साल तो ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरु घरां दे विच संगतां नूं गुरमत विचार दे नाल जोड़िया और ये इन्हां दी सेवा जदों तो इन्हां ने सांभी है उदों तो ही निष्काम है। ते नाल ही एक बाणी चैनल दे उत्ते जदों दा एक बाणी चैनल सेवा कर रहा उदों तो भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी होना ने एक बाणी चैनल दे उत्ते भी कथा विचार है जिहड़ी उहदे नाल गुरमत विचार दे नाल संगतां नूं निष्काम रूप दे विच जोड़िया। ये अपने चैनल दे उत्ते भी एक बाणी चैनल दे उत्ते भी निष्काम ही सेवा करते आए ने और हुण भी कर रहे ने। तो भाई साहब जी बड़ी खुशी हुई है ये सुन के कि गुरु घरां दे प्रचारक अज ਜ਼ਰੂਰੀ विषयां दे वल संगत दे नाल गुरमत दी सांझ ते करदे ही ने, कथा विचार ते तुसीं करदे ही हो, लेकिन ना ये भी विषय वीर जी बहुत ज़रूरी सी जिहदे उत्ते सुचज्जे ढंग दे नाल एक डूंगी सोच दे नाल विचार वटांदरे करके सोचना बहुत ज़रूरी सी। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां जिवें मैं शुरुआत दे विच भी कहा कि संगत बहुत भोली हुंदी है, संगत भावनावां दे विच ही हर एक चीज़ है जिहड़ी ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਜੀ। ਲਗਭਗ 1975 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ। ਸੋ ਯਤਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਪਛਤਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਨਾ, ਸਾਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ DGPC ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਨੂਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਖਾਲੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜਾ ਚੁਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ DGPC ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੰਡੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਚਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਥ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸਨੇ ਜੋ ਕਹਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब पॉसिबल नहीं है, तो नहीं पॉसिबल है। अवेयरनेस है और जागरूक है, गुरमत विच भी जागरूक हाँ असीं बिल्कुल। और पंथक तौर के उत्ते भी मैं देखिया कि साडे नौजवान खास करके जम्मू कश्मीर के साडे जिहड़े बच्चे नौजवान नवे जिहड़े बच्चे पढ़ के आ रहे हैं बहुत जागरूक हो रहे हैं, बड़ी जागरूकता है उन्होंने अंदर और बड़ी पॉजिटिविटी के नाल वो पंथ नूं लैके जाना चाहते हैं। सो इन्हां ऐसे एस्पिरेशनस के उत्ते पूरा उतरन वास्ते मैं फिर बेनती करांगा कैंडीडेट ने हर लेवल ते सोचना पवेगा, बुजुर्गां दी सोच लैके यूथ नाल यूथ दी सोच लैके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਥ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਸਨ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਨ, ਜੈਸੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰਕਤ ਮੇਂ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਫਰੈਸ਼ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਣਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ
ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਲਕਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਤਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 14 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ 9-10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਚੇਂਜ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रंग